बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। टोल पे मीन मोहब्बत प शौक़ सरे उज़ल दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ए आक़िला ग़ुग उनी समाता, ए आक़िला ग़ुग उनी समाता, मर्गे न प्रिगदी सड़े खपले रज़ाता। डेरे माती कड़ी मरई द कबर जनो, डेरे माती कड़ी मरई द कबर जनो, ची द कबर बे नली दल ही चाता। द अजल स्वार पतख बदल राशि नागहान ब ताला शिवायम ताता, नागहान बा ताला शिवायम ताता। प जुंदू ने तो ब उबासा रहमाना, ची क़यामत के शर्मिंदा नशे अल्लाह था, ची क़यामत के शर्मिंदा नशे अल्लाह था। औ चादजान सरा आमाल कबर तयवड़ो, चादजान सरा खपल माल कबर तयवड़ो। तख्त औ ताज द शाहजहान नशलो पाती, द दौलत नहीं कंगाल कबर तयवड़ो। दा द गुल गुंदी मखुन बफनाशी ए रहमाना, दा द गुल गुंदी मखुन बफनाशी ए रहमाना। मर्ग द यूसुफ गुंदी जमाल कबर तयवड़ो, मर्ग द यूसुफ गुंदी जमाल कबर तयवड़ो। वाजिबुल एहतराम अरबाब ख़ास व आम उलमाए कराम तुलबाए इज़ाम और ज़मा मशरानो कशरानो औरीदुन को मुसलमानानो, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु मंगवता सुदी दुनिया तद मुख्तसरी ज़िंदगी द पर रली गली। अल्लाह पाक फरमाई अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मादा मर्ग जवन दे द पारा पैदा करे दे सो उगोरम सो खा अमल की माँ तरफ तराजी, सो बद अमल की माँ तरफ तराजी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तारस की ची अल्लाह इंसान दी पैदा को बे मड़के वली। अल्लाह पाक वर्ता फरमाई ए मूसा कलीमुल्लाह त गनम उकरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गनम उकर बया चिकल दा गनम पाखशु नु मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दे गनम द कटकवलो इरादा उकड़ा कि दा गनम पाखशवी दा बोस कटकोल गवाड़ी। नु चिकल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गनम कट कड़ो नु ज़मा मुहतरम दानी यो तरफ तकी औ बुसी बल तरफ तक। अल्लाह पाक वर्ता फरमाई ए मूसा कलीमुल्लाह दा सी देवले को दा गनम देवले कट को ओ या अल्लाह द गनम दानी पखीशवी हुई ज़के में चिकम दे दा गनम ओरेबल कट में कड़ो हाँ ब्यादी दाबूस यो तरफ तक गनम दानी दी बल तरफ तकी। ज़मा मुहतरम अल्लाह पाक वर्ता फरमाई ए मूसा कलीमुल्लाह अंदगशान ज़मा द बंदगानो द ज़िंदगी दाना ची पखशी कना नु आगी तज़म मर्ग रावलम। ब्या ची कम बंदगानो द दुनिया पर ज़िंदगी के ज़रा जिकड़ेम नु आगा द गनम दानी यो तरफ तकम जन्नत ते कम और दाबूस चे आगा मन चाही ज़िंदगी पख्वाहिशात पसी अख्तवी नाब तोल की कमे कई द वालिदैन नाफरमानी कई आगा खपल स्तरगी चे संग इस्तेमालवल गवाड़ी आगा तरफ तगूरी पगुनो बांधे संग औरेदल गवाड़ी अक्कशान औरेदल कई द खपल दिमाग व सोच दगशान द ख्वेंदो हक़ून लांदी कड़ी ज़मा मुहतरम ज़ुल्म व सितम कई दगशान कबीरा कबीरा गुनाहों की आगा मुब्तलाई दे तनगूरी ची ज़मा अल्लाह खुशहाली खफकी ना बस आज़ाद ज़िंदगी शुरू करी नो अल्लाह पाक वर्ता फरमाई द दे मिसाल द बुस दे और दा खलक ब चिकम दे दा बुस दा चिकम दे दा ब जहन्नम तसी और दा बल तरफ तशिदा कम मोमिनान दी मुसलमानान दी आगी पाबंद ज़िंदगी तेरी ज़ वक़्त पल स्तरगी दासी नहीं इसलिए मालूम सब पे गोरम सब न गोरम
سبا ګورو سبا نه ګورو. الله پاک غوږونه راکړي دي، سبا اوري سبا نه اوري. الله پاک خوله درکړې ده، سبا وې سبا نه وې. لاسونو استعمال، د خپو استعمال، چرته به ځي چرته به نه ځي. پیسې ګټه، څه ګټاو څه مه ګټه. د بعضو پیسو د ګټلو الله حکم کړی دی او د بعضو پیسو نه یې منع کړي، د بعضو ګټو نه یې منع کړي، سود نه یې منع کړي، زما محترمو حرامو نه یې منع کړي. نو موږ او تاسو به پابند زندگی تیرو. څنګه زندگی به تیرو؟ پابنده. نو بیا چې کله موږ او تاسو ته مرګ راشي، نو زما محترمو دا مرګ وای د مؤمن د پاره تحفه ده. نن د دې مرګ نه موږ یریو کنه. اوه دا الله بندگانو، سکه د دنیا په زندګۍ، د دنیا صحت پسې رستا بیماری ده، د دنیا ځواني پسې رستا بوډاپه ده، د دنیا خوشحالي پسې رستا غمونه دي، د دنیا عمر پسې رستا مرګ دی، د دنیا نعمتونو پسې رستا زوال نه. مرگ نه بعد یو زندگی شروع کې دو والا دا. الله قرآن کې فرمایي اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اوے پلوی لوی محلاتو کې ناستو خلقو اوري، تاسو ته مرگ راځي، تاسو ته مرگ راځي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. الله قرآن کې فرمایي د کم مرگ نه چې تاسو منډه وهي، دغه مرگ تاسو سره ملاقات کوونکی دی. کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هر یو نفس بد مرگ ذائقه سکی. ولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، آغا محمد، آغا احمد، آغا حامد، آغا طه، آغا والضحى، آغا یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. آغا مبارک چہرہ اللہ پاک قرآن کے فرمائی والضحى، اے حبیبہ ستا پا دی مبارک چہرہ میں دی قسم وی. آغا مبارک چہرہ، آغا حسین چہرہ، آغا جمیل پیغمبر. کچھا با دا یوسف علیہ السلام د حسن تعریف کولو. عائشہ بی بی بویل یو شاعر پخپلو اشعارو کی سوئی وی کدا یوسف پا حسن زنانو لا سن پریکڑو، کدا یوسف په حسن زنانو لاسونه پرې کړه، زما د یار په حسن صحابو سرونه پرې کړه. هغه د محمد رسول الله حسنو، هغه ښایستو، هغه زما محترمو. یو صحابي فرمایي وی څوارلسمه سپوږمۍ راختې وه او بل طرف ته زما محبوب جناب محمد رسول الله هغه حسینه چهره تشریف فرماوه. وی څوارلسمې سپوږمۍ ته به مې وکتل چې د څوارلسمې سپوږمۍ رڼا زیاته ده، که بل طرف ته د محمد رسول الله چهرې ته به مې وکتل، د محمد رسول الله دا چهره داسې پړقېده ځلېده. وی کبھی چاند کو دیکھا کبھی نبی کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا کبھی نبی کو دیکھا. کله به مې سپوږمۍ ته کتل، کله به مې د خپل پیغمبر مبارک چهرې ته کتل. وی اخره کې مې فیصله وکړه چې د سپوږمۍ نه زما د پیغمبر چهره ښکلې ده، د سپوږمۍ نه زما د پیغمبر چهره زیاته پړقېدونکې او روښانه ده. هغه مبارکه هستی هغې ته مرګ راغی، هغې ته مرګ راغی. جبرائیل علیه السلام راغی، د پیغمبر علیه السلام د بیماری تپوس یې وکړو. لاړو په دویمه ورځ بیا راغی، یا رسول الله طبیعت مبارک څنګه دی؟ وایي جبرائیل ډېر تکلیف دی، ډېره سخته ده راباندې. درېیمه ورځ بیا راغی او ځان سره بله هستی راوسته، حضرت اسرائیل علیه السلام. اوه وایو نن موږ داسې بې فکره ګرځو. اوه د الله بندگانو تماشګر مه جوړېږئ. آغا هستی باندې خاورې ورواړولې، آغا هستی د دنیا نه لاړه، فاطمه بیبي د دنیا نه لاړه. ځوان تم مرګ را روان دی، بوډا تم مرګ را روان دی، ماشوم تم مرګ را روان دی، زنانو تم مرګ را روان دی. یو ښکلی نوجوان اچانک پې زما عزتمندو بیماری اټیک وکړو. بیماری د روغ انسان نه څه جوړوي؟ څومره خراب تراب کې به څوک پیژنیم نه. په قبر یې ورته لیکلي وو هغه بیماری کې هغه ښکلی نوجوان وفات شو. په قبر یې ورته لیکلي وو وایي لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی، لکه د ګل غوندې دنیا ته هم راغلی، ما خندلې قدرې نه و خزان راغی. تماشګر مه جوړېږئ
چې په پلانکی ځای کې ښځه او خاوند په جنگ دي، پلانکی ځای کې زوی راپاڅېدو پلار نه ډس پورته کو، پلانکی ځای کې رور د رور نه ډس پورته کو، پلانکی ځای کې سلنډر بلاست شو، پلانکی ځای کې اسکیډنټ وشو، پلانکی ځای کې دا چلو شو دا چلو شو، پلانکی دومره مخ په ترقۍ لاړو، کاروبار یې دې ځای ته ورسېدو او هغې دا چلو کو هغې دا چلو کو، د پلانکی زامن بار ملک ته لاړه. तमाशगिर म जोड़े गई अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से दारा, पड़ा रह गया सब यूं ही टाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है. हाँ, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है. नंददी दुनिया द पारा लुर द मोर न खफा, मोर द लुर न खफा, ज़ुई द प्लार न खफा, प्लार द ज़ुई न खफा. वजह सदा पीसी निश्ता, पीसी निश्ता देता सुगनो गोरी सर्च को द दीना जमा प्लार खबर शी दा जनशम बर्दाश्त कोले, जमा खजा खबर शी, जमा बच्चे खबर शी, दा बच्चे उगोरी जमा दा प्लार सगोरी लग्या दे, दा रूर उगोरी जमा दा रूर सगोरी लग्या दे, दा जमा मुहतरम खजा उगोरी जमा दा खावन दा मंग नशु बर्दाश्त को वले अगी ने पटो. और अल्लाह पाक कुरान की फरमाई जमाना नशे पठे दे, दा अल्लाह ना पठे दे शु, पठे दे शु नशु पठी दे. कुरान की अल्लाह पाक फरमाई फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह, आगे देखो अल्लाह, पीछे देखो अल्लाह, दाएं देखो अल्लाह, बाएं देखो अल्लाह, ऊपर देखो अल्लाह, नीचे देखो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह, बारिश में देखो तो अल्लाह, बारिश के कतरों में देखो तो अल्लाह, हवा के चरिंद परिंद में देखो तो अल्लाह, जंगलों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह, समंदरों में देखो तो अल्लाह, समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह, इनके ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह. पटे दे शुदा आगा अल्लाह ना, आगा अल्लाह ना नशु पटे दे. जमा मुहतरम दरखास्त कोम नन्नब इंशाअल्लाहुल अजीज द मोबाइल इस्तेमाल कम और द कुरान मजीद तिलावत बप कसरत सर शुरू को इंशाअल्लाह. उगोरी तासु पदी खबरों बांधे अमल की द कम वक्त नदा जड़ा फरियाद को कल पयो अदिर की वलाड़ी कल पबला अदिर की वलाड़ी अमदा का जड़ा फरियाद नन जमंग जिंदगी ने वली तंगी दी नन मंग वली परेशानी ऐसे पेशेशता कपड़ेशता कोर्सता बैंक बैलेंस हर सबेस बेसियार दी दा परेशानी वली दा खफगान द सवजे न दे. हाँ, अल्लाह कुरान की फरमाई वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अअमा. अल्लाह कुरान की फरमाई तासु जमा दयाद न गाफिल शुरी जिंदगी ने बदर लतंगे कमा. तमाम मुहतरम बार मुल्कुनों की उस वता दासी तरतीब जोड़ करे दें चे यूरोप ममालिक मा सर पजरगुनो पसउनो खलक पर व्हाट्सअप बांधे पर अभी तक नारी न जनाना मा तखपल मसले बयानी ज़दा चानुम नालम इस्लाम पनियत बांधे तासु तदा खबर रकूम दानन चिपलार बच्चों न गिली शिकवे कई और बच्ची द प्लार न गिली शिकवे कई लुरियानी द मोर न गिली शिकवे कई और मोर द लुरियानो न कई. जमा मुहतरम खबर अदा न दा, खबर द दुनिया न दा, खबर द दीन और बी दीन दा, खबर द सिशी दा द दीन और बी दीन दा. चाकी ची दीन वी दा खलक का पैसी नवी फकीर वी मलंग वी यो टेम वी बल टेम नवी, लेकिन अल्लाह दे खल को त जड़ सुकून वर कड़े खुशहाली द आफियत जिंदगी अल्लाह पाक वर कड़ी हुई. जमा मुहतरम और आशे उगोरी जमंग द उलमा जिंदगी नजान खबर का अजी से तपदी जुमात की इमाम ला सुमरा तनख्वाह वर के सुमरा तनख्वाह वर के दुमरा तनख्वाह का स्ताजवी त मिलावे द बर्दाश्त कोले शी अरा पेरा बदे वेले वजाइब बदे कोल और मंडे तरले बदे लगोले ची जमा द जिदा तनख्वाह ज्यादा शी और दे उलमा और द मस्जिद दी इमाम हम पदी पैसों बांधे इक्तिफा कड़ी हुई अल्लाह नाराजी हुई अल्लाह पदी लगो पैसों के और ढेर बरकत चोले. असल चीज बरकत है दा पस सर राजी दा पदीनदारी सर राजी दा कुरान प तिलावत सर राजी पसार की सूरत यासीन वेलु सर राजी माखाम की सूरत वाक़िया वेलु सर राजी दा पैगंबर अलैहिस्सलाम दा तालीमात मुताबिक जिंदगी तेरवलु सर राजी. अब न जमंग आउटपोर्ट जिंदगी रवाना मंग बनोरम परेशान की नूर नो आगा यूरोप की उसी द ताबूत पर शक्ल की वो मशीनरी जोड़ा का द ताबूत पर शक्ल मखी नारीनो जनानो सबकोल दयो बिल्डिंग न बेरा उदंगल और खुदकशी बे उकड़ा. अल्लाह वाला जिंदगी नहीं तंगी किड़ी कना पेशेशता यूरोप ममालिक को पेशे सुमर उचती दी कम कम गाड़ो की गर्जी कम कम खुराकू न कही दावली खुदकशी कही ब्या दावली दा खोगजान वजनी ब्या
ها زما محترمو نو هغه به یو پریشانی جوړوله. توجه شته ما طرف ته ګوري. نو هغه به یو پریشانی جوړوله چې یو جنۍ به د یو بلډینګ نه راودنګل خپې لاسونه سر او کلمې او هر څه په دې روډ باندې زما محترمو دا ټول بدن به داسې شو. نو پریشانی او غم او یو تکلیف د عوامو به محسوسولو. نو حکومت ورلا د تابوت په شکل کې یو ماشین جوړ کو چې هغه ماشین کې زنانه سملی په یو منټ کې تنه سو باسي او هغه ته داسې قطار لګېدلې جیسے زنانا نارینا هاي دا خسته ځوانان ولاړي او هغه ماشین ته انتظار کې زما نمبر راشي چې بس په دې ماشین کې مې وستا ساوزي یو منټ کې تنه سو باسي. دا ولی دا خوک زانونه وجنی لگیا دے. میرا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضاؤں میں. جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب مسلمان بول گئے. بس صرف ویزا مسلمان. نور دا الله د احکاماتو نه خبر نه یو، د پیغمبر د طریقو نه خبر نه یو، په قرآن باندې پوهیږو نه، مور او پلار موږ نه خفا، د مسجد امام موږ نه خفا، ګاونډي موږ نه خفا. دا څه زندگی ده. زمونږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څومره ښکلی ژوند موږ او تاسو ته پرېښی. بیبي سره به څنګه رویه کې، بچو سره به څنګه کې، بچي به د پلار سره څنګه کوي، ګاونډي سره به څنګه رویه کې. دا ټول زندگی د بیت الخلا نه واخلا تر بیت الله پوری، سر یختونه واخلا خپونو کانو پوری. د پیغمبر علیه السلام طریقې موجود دي که موجود نه دي؟ आवाज راکړي. موجود دي که موجود نه دي؟ عمل به پیسو کوي. عمل کوون کې خلق اډیر کم دي. یو جنۍ دا د خپل پیغمبر په طریقو باندې هغه خپل زندگی تیری. دا هغه خېټه کې درد شو، خېټه کې تکلیف وو. نو د انسان خېټه کې تکلیف وي، مثلا خېټه خراب وي، بار دا حاجت پوره کېدو د پاره دا واشروم ته ځي، بیت الخلا ته ځي. صحیح شو کنه؟ بار به دا زنانه باتروم ته تله راتله، خو چې دا کم ظلم دی باتروم ته تله د خپل پیغمبر د تعلیماتو مطابق بتله. بیت الخلا واشروم ته چې خلک دننه کېږي په کوم خپه به دننه کېږو؟ ګسه خپه. ډېرو ته پته نه وي، قسم درته خورم ډېرو ته پته نه وي. نو دا زنانا په ګسه خپه بدن نشوه او ویلې وه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اوره حاجت پوره کېدو دپاره ته واشروم بیت الخلا ته لاړې او بل طرف ته د 100 شهیدانو اجر هم درته میلاو شو. نو کو به انشاءالله. نو دا زنانه چې کوم دی هر ځل به زما محترمو بیت الخلا ته د پیغمبر د تعلیماتو مطابق دننه کېده. یو ځل ورخطا شوه، د ګزې خپې په ځای خیخ په وړاندې که بې رایاد شو. زما نبی اخو په ګسخ په باتروم ته دننه شوی دی او تا خو چې کم دی خیخ په وړاندې که واپس یې دا خیخ په وروسته کوله او ګس یې را وړاندې کوله، په دې کې را پرېوته. څه شوله؟ انسان ورخطا شي را پرېوته. چې را پرېوته سر یې ولګېدو. انا لله و انا الیه راجعون. شاعر وایي تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتی به پتا هم واوړي خاوري. اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري. عجیب رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خاندي. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بستې نصیحت په دې دنیا. نو هغه زنانه غریبه وفات شوله او چې کله زما عزتمندو جنازه وشوه قبر ته یوړه، په قبر کې کېښوسته او خاورې پرې راواړولې. تاسو په الله یقین وکئ د هغه زنانه د قبر نه د مشکو انبرو خوشبو راله. وی امانت به د لحد په منځ کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا. ځانونه امانت کوي، ځانونه امانت کوي. په دین کې یو سکون دی، خوشحالي ده. زما محترمو رب چاہی زندگی باندې راشي، رب چاہی بیا چې دا انسان کله زنقدن شروع شي کنه فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون. هی زما محترمو ماشوم زنقدنی، زنانه زنقدنی، اجي سیب نوجوان سکولی شي بیا
دوباره پکې بیا روح راولي که نه بیا وله ژوند ورکوي که نه ټول بې وسه داسې ناست دي بس اعلانونه کېږي بیا خبر نه فلان کې وفات شو نه که نه انا لله وی جنازې کله ده سوی جنازې کله سوی جنازې کله زما محترمو نو چې کله رب چاهي زندګۍ باندې تا خپله زندګي راوسته حاجي صاحب بیا به زما ستا مرګ سوي دا به زما عزتمندو تحفه وي تحفه ملک الموت اسرائیل علیه السلام د 500 فرشتو سره راشي د چا چې وخت پوره وي او د دنیا نه رخصتېږي کتلی شي چې دی خپل رب راضي کړی دی او که نه ناراضه کړی دی رب چاهي زندګي تېره کړې ده که من چاهي زندګي تېره کړې ده ګوري نو زما محترمو که الله یې راضي کړی په یخه یخنۍ کې سار وختي دا نوجوان به په لاره باندې داسې کوږ کوږ روان یې برید به یو به داسې کړي بل به داسې کړي پلار ته به هم نیغ نیغ کېږي هغه ورځ یو سپین ږیری بابا را روانو په مخ باندې 15 ګوتې چاپ وي بابا دا ولې وایي زوی را باندې ګزار وکړئ زما محترمو سار کې دا نوجوان 15 کیلو بستره ځان نه نشي اوچتولی سپین ږیری بابا په جومات کې په اول صف کې ولاړي او دا نوجوان پته ولګېده چې اصل سیز ایمان دی باډي نه ده ایمان جوړول غواړي ایمان باندې خواري محنت کول پکار دي باډۍ باندې نه پوه شوې بعضې جیمونه کوي داسې به رواني داسې او سار کې 2 کیلو 15 کیلو بستره دا ځان نه نشي اوچتول نو ایمان دا جوړول غواړي جوړو به انشاءالله ایمان باندې به خواري محنت کوو انشاءالله نو زما محترمو دغه فرشته د 500 فرشتو سره راشي اوې دا 500 فرشتې د دې نوجوان یا د دې سپینګیري یا د دې زنانه د دې مړي دا چې کوم وفات کیږي د دې په اعضاګانو باندې خپل لاسونه کیدي ووري او د جنت نظام سره یو رومال راوړي کفن راوړي خوشبو راوړي اوبه راوړي نو زما محترمو جنت کې چې کومه ټیکاونه ده کم مقام دی د دې انسان نو هغه دروازه د جنت ورته کولا وشي دا په دنیا کې پروت دی او د دنیا نه خپل په جنت کې خپل مقام ګوري جنت ګوري او زما محترمو جوړې ګوري او د جنت هغه زندگی ګوري بس دا هغې په تماشه شي لکه څنګه ماشوم موږ خلارو که نه نو کله وله یو شی ورکو کله بل شی هغې سره چې دا ماشوم اوس د لاسه شي قلار شي همدغه شان زما محترمو مرګ دا ډیر سخت چیز دی الله دې په موږ اسانه کړي مرګ ډیر سخت چیز دی دا روح د دې بدن نه وتل دا ډیر مشکل کار دی محمد رسول الله غونته کې هستي به هغې به دا خبره کوله وایي په ما خو دومره سخته ده لکه دا د احد غرونه زما په سینه باندې پراته دي نو په هغه هستۍ باندې دومره سختۍ نو د دې وخت د دې زمانې دا ګنهګار امتي د ده به څه حشر د ځنقدن په ټیم کې الله دې موږ سره عافیت معامله وکړي دلته خو به په جماعت کې چرته به یو مونځ کړی یا نه کړی او زما محترمو چرته د شپې تهجدو ته راپاڅېدلی بیا ورته نور ټول د منافق زامن ښکاري چاته به هم سپک نظر نه کوو چاته به هم ګورې ډېر داسې شوي دي د مرګ په وخت کې مخونه تور شوي دي او د قبلې نه وړېدلي دي هر ټایم به الله ته جاړي الله زما آخره خاتمه په ایمان کړه ای الله زما آخره خاتمه الله ته به جاړي الله نه به غواړي کوو به داسې انشاءالله نو زما محترمو هغه نظاره او تماشه کی دلته چې کم دی دې ته نه روح راښکاږي او دومره په اسانۍ سره ته نه روح وباسي لکه په پیو کې یا په وړو کې ویښته غورځېدلی په کچۍ ګوتې سره هغه ویښته داسې ته نه راوځي دومره په اسانۍ سره هغې نه دا روح وباسي او بیا زما محترمو د دنیا خلق چې دا مړی لمبۍ غسل ورکوي هغې نه مخکې ورته د جنت فرشتې غسل ورکوي د دنیا خلق ورباندې خوشبویانې شیندي هغې نه مخکې د جنت خوشبو پې ورشیندي د دنیا خلق ورته کفن ورچوي هغې نه مخکې د جنت کفن ورته ورواچوي تر قبره پورې د دې مړي تر قبره پورې تر ادیرې پورې دا ټولې فرشتې په استقبال کې ورته ولاړي او استغفار کوي د ده دپاره د بخښنې او د مغفرت دعاګانې کوي تیارې به کوو انشاءالله او هغه ملک الموت اسرائیل علیه السلام هغه روح والی او بره اسمانونو ته یوسي بره دا ګاډي خاورې دا کورونه خاورې دا کپړې خاورې خوراکونه خاورې قرآن کې الله پاک فرمای منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى دغه خاورونه مې پیدا کړي دې خاورو طرف ته به راولم او د دې خاورو نه به راپاسوم او د زندګۍ تپوس به درنه کوم دنیا ته مې څه لېږلی ژوند دې څنګه تیر کو مال دې څنګه وګټلو څنګه دې خرچ کو ځواني مې درکړې وه ځمکې به وي خپې نیولې وي ځمکې به
د هر نوجوان، د هر زنانا، د هر سپینګری، د هر ماشوم، د الله هر بنده زمکه به ورلخپې نیولې وي تر څو د الله د سوالاتو جواب دی ورکړی نه وي، زمکه به ورلخپې نه پرېږدي. هغې ورځ دپاره څه تیاری کړی زما محترمو. نو دغه روح یو سی ملک الموت دا فرشتہ او د الله عرش ته مخامخ دغه تقوادار او دیندار روح الله ته سر په سجود باندې وغورځېږي. زما محترمو درخواست کوم چې ان شاء الله العزیز موږ او تاسو به نن نه ان شاء الله د مرګ دپاره تیاری شروع کوو. ګوره یو څاروی موږ قربانۍ دپاره راولو که نه، نو زما محترمو اوس د اختر ورځ شي او موږ د اختر مونځ وکړو او بیا کور ته لاړ شو، دې څاروي ته چې کوم دی موږ به ماشومتوب کې خو به بیا ورته موږ جړل چې دا به اوس حلالېږي، دا به اوس حلالېږي. خیال مو دی که نه؟ دې زړه به درد کولو. نو کله م په ځان رحم کړی دی چې زه به مړ کېږم. مرو که نه به مرو؟ اواز راکوي. څوک ته انکاري شته؟ ټول به مرو. نو دې دپاره به تیاری کوو، په خپل مقصد به راځو به انشاءالله. نن موږ د غیرو پیښې شروع کړي دي. زموږ په کورونو کې زنانه غریبانانې زما عزتمندو د غیرو په نقش قدم پسې روان دي. دا جوړه او دا میک اپ او دا کریم او دا پوډر او دا شی او دا شی او دا جوړه خو پلانکي کتلې ده، دا خو به بیا څنګه اچومه، ماله به بله جوړه راوړې. دا نه جي نه، خاوندان غریبانان چې کم دی دې سپېږمو لتې نه راغلي. کما ښځه چې خاوند ته پیغور ورکوي، کما ښځه چې خاوند پسې چې کم دی خندا او مسخرې کوي، څه وایي؟ وایي زما پلار دی خو دې په وواړو جهنمونو کې واچي چې ستا غونته کې میلولې ورکړې مه وایي. بعضې زنانه خپل خاوند ته دا پیغور ورکوي. زما محترم موږ له دا خبرې راځي، دا ټول په وټسپ باندې دا خلک وایي داسې کوي، داسې کوي، داسې وایي، داسې وایي. نو زما محترمو کومه زنانه چې خاوند په تکلیف کړی، خاوند یې ناراضه کړی، خفه کړی، او په دې حال کې دې زنانه ته مرګ راغی، حدیث کې محمد رسول الله فرمایي جنت سکے د جنت خوشبوم په حرامه ده. او بیا چې دا زنانه تابعداري، تقواداري، حیاداري، دینداري، د خاوند د عزت خیال ساتي، د خاوند په امانت کې خیانت نه کوي، خاوند د خپلې بیبي په امانت کې خیانت نه کوي. زما خپله ښځه شته، زه به په دې سترګو باندې نامحرمه ښځو ته په بازار چوک یو ځای بل ځای نه ګورم. الله قرآن کې فرمایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زه الله منع کړم. زنانو ته الله وایي نامحرمه سړي مخې ته راغ خپل سترګې ښکته کوي. نو څوک مني څوک نه مني. الله وایي پرده وکړي، څوک مني څوک نه مني. او چې څوک یې مني نو د هغې ټیکاونه به مو ګوري، او چې څوک یې نه مني د هغې انجام به مو ګوري. نو زما محترمو بیا دا زنانه د خاوند امانت کې خیانت نه کوي، تقواداره، دینداره، حیاداره، د خاوند سره هر رقم زندگی تیری. وې دې زنانه ته روزانه د خاوند په کور کې 36 کروڑ کاله د عبادت اجر او ثواب روزانه ملایي. دا زنانه چې خبرې شي که نه 36 کروڑ کاله. بیا دا زنانه دا د اولاد بیماره شي، د اولاد بیماره شي، نو د اولاد بیماری زما عزتمندو انسان ته ډیر تکلیف ورکوي. وای دا یو ساه اخلي، یو قدم باندې د خاوند په کور کې 2 کروڑه نیکۍ الله پاک ورکوي دې زنانو. نو بیا دا زنانا خاوند ستړی ستومانه راغی او بغیر د تپوسه دا زنانې ځان سینګار کړی، ماسوتن مونځ کړی، کور پاک کړی، ماشومان پاک کړي. داسې نه خوار پړکه د کور ورکه، بې درکه، چمپرکه، دیوال سورکه، داسې ښځه نه، داسې ښځه نه. زما محترمو دا زه تاسو ته ډېر بنیادي خبرې کوم، په دې باندې زما په دې بیان به زنانه ډېرې ښې پوهېږي. نو بیا دا زنانه خاوند په سر زور وکړي، ستړی ستومانه راغی، او زما محترمو اوس خو د مرګ ژوند هم پته نه لګي، بار څومره بمونه بلاس کیږي، دماکي کیږي، اکسیډنټ کیږي. نو چې خاوند روغ او صحیح سالم کور ته راغی، ته ورته ووایه مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا. زما خاوند بار نه چې کوم دی ژوندی صحیح سالم کور ته راغی. نو زما محترمو دی به ورته په خوله کې داسې خبره سنبال کړي که نه چې غریب به بار دومره نه پریشانه شوی، خو چې کور ته راشي دی ورته هغه شغ ورکړي هغه خبرې له هغه غریب ښه پرې وایي بیل لاغلی او ښه درون بیل لاغلی. نو ګورې دا به خبرول غواړي او ته وایي وړم ختم دي، وړیم ختم دي، نو غریب هغه معده بنده شي. په دې باندې بیا ډېر واقعات دي. نو زما محترمو وای دا زنانه چې د خاوند په سر زورو کې بغیر د تپوسه په سر زورو کې په خپو زورو کې وای دې زنانه ته 2 توله سونا د الله په لاره کې د صدقې اجر ثواب الله پاک ورکړي. 2 توله سونا چې د الله په لاره کې صدقه کا. او حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چې په جهنم کې به زما د امت زنانه ډېرې پرتی،
نو ګوره د زنانو له بیا استغفار په کثرت سره او بیا صدقې زیاتې ورکول پکاري. د دې وجه نه به الله پاک د جهنم د اور نه حفاظت کوي. نو ګوره د خاوند په سر او په خپو باندې و توله سونا، بیا خاوند خپلې ښځې ته، پردۍ ښځې ته نه، خپلې ښځې ته د محبت په نظر وګوري او دا ښځه خپل خاوند ته د محبت په نظر وګوري چې دا زما خاوند دی او خاوند خپلې ښځې دا زما بیبي ده. حلالي موږ حرامو پسې رواني، حرامو پسې خپله ښځه به وي او بل سره به چې کوم دی کنټیک کي، خپله ښځه به وي او خپلې بیبي له به ټایم نه ورکوي. دا لوی تباهي ده زما محترم، داسې مه کوئ. توبه او استغفار. نو زما محترمو دا یو څو خبرې ما تاسو ته بیان کی. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی. ما درته درخواست وکړو زنانو ته دین وښایئ، بچو ته دین وښایئ. قسم بالله سبا به جاړئ او بیا به هغه نه ختمېدونکي زندګۍ کې به بیا جاړئ. والله که بچو ته د دین ونه ښودو د قیامت په ورځ به حاجي صاحب په قبر کې به هم ستا پیټایي کېږي. بچو حدیث کې راځي که نه، حدیث کې راځي چې تاسو ټول په ټوله باندې نگهبانې او هر نگهبان نه به د خپل رعیت تپوس کېږي. پلار په کور کې مشر دی، پلار اوس په کور کې منځونه قضا کېږي، بې پردګۍ نه کېږي، د الله نافرمانۍ نه او ټیک ټاک او دغه شان چې کوم دی څومره. هغه ورځ یو ویډیو راته چا راولېږه، پیغله حاجي صاحب پیغله زنانه لا یوتناسته د موبایل ته او مور او پلار ورته بار بار وی لوري دا موبایل بند کا، د مونځ وخت دی او ورته وی زما په کار کې به کار نه ساتئ. دا پیغله لور مور او پلار ته وی ستاسو خاصې زه بدې شم، وی زما په کار کې به کار نه ساتئ. واورئ ښه زما محترمو، قسم بالله من او تاسو که د اول نه کمه که دې بچو ته ونه کړه بعد کې حاجي صاحب دا بیا ستا د وس کار نه دی، دا بیا ته کنټرول کول نشي، دا بیا ته نشي. زما والد سے محترم الله دې ستاسو د مشرانو سره په عمرونو کې الله برکتونه واچي. زما نیکه الله دې ستاسو د مشرانو سره الله پاک وبخي، هغې به ورته ویلې ته خو دې تبلیغونو پسې ورکې او ستا دا بچي به لوفران شي. واورئ ښه پوینټ خبره درته کوم، ته خو دې تبلیغونو پسې ورکې. ما والد صاحب د دعوت او تبلیغ په محنت کې د 18 کالو نه لګېدلی دی او زما نیکه به ورته دا خبره کوله چې بچې دې نورو وروڼو ته دې وګوره خپل کاروبارونه کوي، د خپلو بچو دپاره مستقبل جوړوي. نو تاسو نه تپوس کوم مستقبل څوک جوړوي؟ مستقبل الله جوړوي. دا نن چې زه ته په منبر ناست یم که نه، دا د دعوت او تبلیغ برکت دی. تمام محترم اوس به مې چېرته پولی ټماټر خرڅولی، خو الحمدلله والد صاحب والدې قرباني ورکړه د الله په دین باندې، علماو باندې، جوماتونو باندې، مدارسو باندې، قرآن باندې، طلباو باندې خرچ وکړو، د هغې خدمت وکړو. الله ورته په خپل کور کې 6 علماء کرام پیدا کړو.